वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हम कूकर तेरे दरबार भौंके आ गए बदन पसार। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ तो ए क्लास का होना चाहिए। उस गुरु घर दे बिल्डिंग आलीशान होनी चाहिए है, महल बड़ा वड्डा होना चाहिए है। ते असीं लगे हुए हाँ, साडी कौम के इतनी गरीब नहीं है जां कह दी कि साडे अंदर कोई इतनी भावना नहीं है कि असीं अपने गुरु घर दीयां बिल्डिंगां जिहड़ियां ने वो इतनियां सोहणियां ते इतने वड्डे महल ना उसार सकीए। उसार रहे हाँ, उसारदे जा रहे ने ते आउण वाले समय दे विच भी उसारदे रहणगे। पर समय की मुख लोड़ जिहड़ी है उसनूं ध्यान च रखते हो, उसनूं वेखते हुए अज साडियां मुख लोड़ां की ने इस वल ध्यान देना बनता है। सब तो पहली गल कि साडे गुरु घर आलीशान ने, इस विच कोई शक नहीं, कोई दो रावा नहीं। पिंडां दे विच भी साडे बजुर्गां ने बड़े आलीशान गुरु घर बना के रखे हुए। अज जरूरत किस गल की है? जरूरत ये नहीं कि असी उन्होंने गुरु घरां नूं उन्होंने उपर हथौड़े चला के फिर नवें गुरु घर उसारीए, नवीं इट्टां लैके आईए, नवा असी मटीरियल लैके आईए, मार्बल लाइए, सोना चांदी लाइए। जरूरत इस गल की नहीं। जरूरत है कि असी अपने पिंडां दे विच वेखीए कि इस गुरु घर है तो इस गुरु घर दे विच मेरे गुरु ने, धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने चटसाल कायम की सी। कि वो चटसाल कायम है? चटसाल तो भाव है विद्याला, चटसाल तो भाव है स्कूल, चटसाल तो भाव है क्लास। कि मेरे गुरु घर दे विच कोई क्लास कोई स्कूल चल रहा है कि असी अपने पिंड दे बच्चों नूं अपने स्कूल तो ही दुनियावी एजुकेशन दे नाल धार्मिक एजुकेशन भी दईए, धार्मिक भावना भी उहदे अंदर पैदा करिए। कोई प्राइमरी स्कूल तक ही साडे गुरु घर दे अंदर कोई ऐसी अवस्था है? गुरु अंगद पातशाह महाराज जी नूं वेखदे हां तां मल अखाड़े कायम कीते, कुश्तियां होंदियां रहियां, नौजवान अपने शरीर तकड़े बनाउंदे रहे। नशियां तो हट के गुरु पातशाह महाराज जी ने नशियां तो हटा करके नौजवान पीढ़ी नूं कसरत वाले पासे प्रेरिया। कि साडे गुरु घरां दे विच मल अखाड़े कायम ने कि असीं अपने गुरु घरां विच जिम तैयार कीते होए ने। उन्हां जिमां दे अंदर ढाडी वारां चलदियां होण, सवेरे शाम उत्थे अपने पिंडां दे नौजवान वीर या शहरां दे नौजवान वीर कसरत करन आउण ते ढाडी वारां चलदियां होण ते मन दे विच उत्साह पैदा हुंदा हो कि ओह मल अखाड़े कायम कीते। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने 52 पीढ़े कायम कीते सी धर्म प्रचार दे सेंटर। कि साडे गुरु घर धर्म प्रचार दे सेंटर हैं कि असीं उत्थे कोई अध्यापक नियुक्त किया होया है कि वह बच्चों नूं पंजाबी पढ़ावे, बच्चों नूं ओह धार्मिक एजुकेशन देवे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संथ्या देवे। कि इस वाले पासे साडा ध्यान है? संसार दीयां होर कौमां नूं देखो वो किस प्रकार अपनी नौजवानों नूं अपनी पनीरी नूं संभाल रहे हैं। मैं इस टाइम दिल्ली में रह रहा हाँ तो मेरे को पास क्योंकि असीं एबैक्स सेंटर जिहड़े वो चलाउंदे आ, एबैक्स इंस्टीट्यूट चलाउंदे आ, तो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर तकरीबन क्योंकि सीआरपी कैंप इत्थे नेड़े आ, तो सीआरपी के बच्चे जिहड़े वख-वख प्रांतां दे वक्खो-वक्खरी स्टेटां दे हन ते इत्थे मेरे कोल आउंदे ने। उन्हां विचों जद मैं देखदा हाँ कि हर एक कौम जिहड़ी जिसनूं असीं बिहारी कौम आखदे आ ना, वो सब तो वध पढ़े लिखे, उन्होंने बच्चों के अंदर भी वो चीज़ां अपने घर में पाउंदे कि तुसीं पढ़ना किस प्रकार है। फिर मैं वेखदा कि इत्थे कई ऐसे परिवार हैं जिहड़े मुस्लिम धर्म नाल संबंध रखते हैं, इस्लाम धर्म नाल संबंध रखते हैं। वो परिवारां ने अपने घर दे विच एक मौलवी की ड्यूटी लाई हुई है कि वो शामी आकर के जो बच्चे स्कूल तो फ्री हो जाते हैं, ट्यूशन तो फ्री हो जाते हैं, वो शामी आके वो क्लास जिहड़ा घरां विच दिंदा है, कुरान शरीफ पढ़ाउंदा है।
ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਟਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਚਟਸਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਲਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 52 ਪੀੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ 52 ਦੇ 52 ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਉਹ 52 ਦੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਾਇਦੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਊੜੇ ਐਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਖੂਹ ਖੁਲਵਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਖੁਨਵਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੱਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇਮਾਰਤ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥੌੜੇ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥੌੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ 4 ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਟਨਸ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਕੁਝ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।